गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी ओडिया क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीईटी देवाई आशायी अच्छा ये भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। एथि आम किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़ी देखा और तार आंसर कौन हम डिस्कसन करवा। तो क्वेश्चन नंबर 31 निम्नोक्त मध्यरु केउटी सादृश्यबोधक अव्यय केन्हे ना ओहो ना ढंग ढंग ना होई तेबे केउटी सादृश्यबोधक अव्यय बोली कहुई। तो तेबे यार आंसर हो कौन ना केन्हे। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 32 नंबर धरा को सरा मणिवा लोकवाणीटीर अर्थ कौन? कष्टे मष्टे बंचिबा ना अति गर्व भाव प्रदर्शन करवा ना असंभव कथा कहवा ना सावधान रे कार्य करवा। तेबे धरा को सरा मणिवा लोकवाणीर अर्थ कौन बोली कहुई। तो धरा को सरा मणिवा माने काहारी को खातिर न करवा जोटा कि आमर कि अति गर्व भाव प्रदर्शन करवा से भाया। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 33 केसरी केउ शब्दटी यार प्रतिशब्द नुहे? कंठीरव ना पंचशिख ना मृगपति ना मतंगज। तो एथिरे आम देखा मतंगज हूँ हस्ती आउ केसरी हूँ जोटा कि आमर कि कहवा सिंह। तेबे केसरी जदि आम देखा केसरी बहुत प्रकार अच्छी ये अच्छी हनुमान पिता लिखाई। तापर जदि जीवा केसरी को जदि देखा तेबे केसरी हूँ सिंह। केसरी को आम कहवा सिंह बड़ुआ सिंह को भी आम कहवा। तापर पुणी जदि देखा केसरी तेबे केसरी हूँ नृप नृप हम नृप विशेष नृपति जोटा कि आम कहवा केसरी। तो सही दृष्टि जदि आम विचार करवा तेबे केसरी शब्दटी यार प्रतिशब्द नुहे तेज मतंगज कहवा कारण मतंगज हूँ हस्ती एगुड़ा सब हूँ कहार ना गोटे सिंहर प्रति केसर प्रतिशब्द। तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 34 नंबर देणा विपरीतार्थ बोधक शब्दटी बाछ। गाउणा ना बाजेणा ना पाउणा ना मागणा। तेबे देणा देणा तार विपरीत हो कौन ना देणा तार विपरीत कहीपर आम मागणा। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 35 केउथिरे क्रियाज विशेषण व्यवहृत? तेमंत रूप ना चंचल मन ना शुभ्र वस्त्र ना भोकिला कुकुर। क्रियाज विशेषण व्यवहृत कौथिरे क्रियाज क्रियाज विशेषण तो ए भोकिला कुकुर हम। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 36 तांकर संतान जात हैला रेखांकित पदटी क्यों प्रकार सर्वनाम? एथिरे सर्वनाम है कौन सर्वनाम तांकर होइथिबो तांकर सर्वनाम संतान जात हैला प्रश्नवाचक ना निर्णायक ना पुरुषवाचक ना निर्देशात्मक। जदि आम एटा कहवा तेरे तांकर एटा हूँ आमर तांकर तृतीय पुरुष जदि हे तांकर तेणु पुरुषवाचक। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। 37 नंबर केउ वाक्यटी असमापिका क्रियार व्यवहार करा जायछि? गजपति पुरुषोत्तम देव कांची विजय करी बहु धनरत्न धरी उत्कल प्रत्यावर्तन कले। असमापिका क्रिया कौथिरे अच्छी बोली कहुई करा जायछि? कांची विजय करी बहु धनरत्न धरी उत्कल प्रत्यावर्तन कले। साहित्य क्षेत्र में विशेष अवदान पाई ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाए। तापरे से द्रुत बेगर चली पारती मात्र दौड़ी पारती नहीं। बुढ़ीमा पिला गपटे कहले। एथि आम देखा कार्य गुड़िक गप बुढ़ीमा एठी कार्य नहीं पिला भी नहीं गपटे भी कार्य नहीं कहले कामटा सरी जाइए।
ସେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, ସେ କାମଟା ସରିଯାଇଛି। ଦୌଡ଼ି ପାରନ୍ତି, କାମ ବି ସରିଯାଇଛି। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏଥିରେ କ୍ରିୟା ହିଁ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ, ଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କରିଲେ ବା କଲେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମାପିକା ହେଇଥାନ୍ତା। କରି ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଧରିଲେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଧରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ସମାପିକା ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏଇଠି ଯାଇକିରି, ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଅପସନ୍ ଏ ରେ ହେଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 38 ନମ୍ବର, ତଦ୍ଧିତାନ୍ତ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତଦ୍ଧିତ, କୃଦନ୍ତ ନୁହେଁ, ତଦ୍ଧିତ। ଶବ୍ଦ ସହ ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଲେ, ନା ଶବ୍ଦ ସହ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ, ନା ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ, ନା ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ। ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବା? ତେବେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ, ତେବେ ତାହା ତିର୍ଧତ ଶବ୍ଦ ହେବ। ତିର୍ଧତ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 39, ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ରୂଢ଼ିଟି ବାଛ। କଥା ପକାଇବା, ନା କଥା ରଖିବା, ନା କଥା ଛିଣ୍ଡାଇବା, ନା କଥାରେ ଗଣ୍ଠି ଦେବା। ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ଯେଉଁଟାକି ହେବ ଆମର କ'ଣ ନା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା, ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି। ତାହେଲେ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ କଥା ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆସିଲେ, ମାନେ କ'ଣ? କଥା ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆସିଲେ ମାନେ ଦିନ ଫିନ ଠିକ୍ କରିକି ଆସିଲେ, ସେଇଠି ବାହାଘର ହେବ। କଥା ଛିଣ୍ଡେଇବା ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ କଥା ଛିଣ୍ଡେଇବା, ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାର ଅର୍ଥ କଥା ଛିଣ୍ଡେଇବା ହେବ। କଥାରେ ଗଣ୍ଠି ଦେବା ମାନେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଧରି ରଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ କଥାଟା କିଏ କାହାକୁ କହିଦେଲା, ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ ବା କ'ଣ କରିବ, ମାନେ ରାଗ ରଖିବ କି କ'ଣ, ସେଇଟା କଥାରେ ଗଣ୍ଠି ଦେବା। ଆଉ କଥା ରଖିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିବ, ସେ କଥା ରଖିବା। ଆଉ କଥା ପକାଇବା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ପକାଇବା ମାନେ ହୁଏତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା କଥା ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। କଥା ପକାଇବା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇବା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ, ବା କିଛି ଖରାପ କାମ କରିକି ନାଁ ପକାଇବା ଯେଉଁଟାକି। କଥା ପକାଇବା ସେଇଟା ନୁହେଁ, କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ହେଉଛି କଥା ଛିଣ୍ଡେଇବା, ମାନେ କାମ କେଉଁଦିନ କ'ଣ କରାଯିବ, କଥା ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆସିଲା ଫାଇନାଲ୍ କୋଟା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 40, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନ୍ତ, ଶ୍ରୀବନ୍ତ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ବନ୍ତ ଅଛି ଅର୍ଥରେ, ନା ଅଧିପତ୍ୟ, ନା ଜାତ, ନା ଭାବ। ବନ୍ତ, ଶ୍ରୀ ଆଉ ବନ୍ତ, ଶ୍ରୀବନ୍ତ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅଛି ଅର୍ଥରେ। ଶ୍ରୀ ଅଛି ଯାହାର, ଶ୍ରୀବନ୍ତ ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କବିତାଟି ପାଠ କରି ନମ୍ବର 41ରୁ 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଦେଇଛି, ଛାୟାଲୋକ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ତୃଣ ଲୋମମୟ, ଆସନେ ବସିଲି ଦିନେ ଗମ୍ଭୀର ହୃଦୟ। ତରୁ ମମ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଛାୟାଦନେ, ବିଶ୍ୱସେବା ଭାବସୁଧା ଢାଳିଦେଲା ପ୍ରାଣେ। ଶାଖା ଗର୍ଭ ପତ୍ର ନବ ସୃଜନର ବାଣୀ, ଶୁଣାଇଲା ଶାନ୍ତ ମନେ ସୃଷ୍ଟି ଚିନ୍ତା ଆଣି। ଫୁଲ ଭାସେ ଭରି ପ୍ରାଣ ମୃଦୁଳ ଅନିଳେ, ତିନ୍ତାଇଲା ମହାତ୍ମାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ନିରେ। ସଂସାରର ପ୍ରେମ କିସ ଫୁଲ ଆଉ ଅଳି, ଭାବେ ଦେଖାଇଲା ତରୁ ଦହଲି ଦହଲି। ବାୟୁ ଶ୍ୱାସେ ପୀତପତ୍ର ଝରେ ରାଶି ରାଶି, ବଲେ ତରୁ ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବଜୀବ ନାଶୀ। କେଣେ କର୍ତ୍ତା ଦେଖାଇଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ କି ଇଙ୍ଗିତେ, ତରୁ ମଧ୍ୟେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲି ଚକିତେ। ଏଇ ଥିଲା ପଦ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କବି କାହା ଉପରେ ବସିଥିଲେ? ପଥର, ନା ଘାସ, ନା ଗଛ, ନା ବାଘ ଛାଲ। ତେବେ ଏଥିରେ ଦେଇଛି, ଛାୟାଲୋକ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ତୃଣ ଲୋମମୟ, ଆସନେ ବସିଲି ଦିନେ ଗମ୍ଭୀର ହୃଦୟ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆମେ କହିବା କେଉଁଥିରେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେବେ ସେଥିରେ କେଉଁଠି, ନା ସେଇ ତୃଣ ମାନେ ଘାସ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେ କହିଥିବେ କ'ଣ ନା ବାଘ ଛାଲରେ ଯେମିତି ବସିଲେ, ଯେମିତି ବାଘ ଛାଲର ଲୋମକୁ ସେ ତୃଣକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବାଘ ଛାଲ ଉପରେ ବସିଛି ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା
କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ତୃଣ ବା ଘାସ, ତେଣୁ ଘାସ ହୋଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 42, ଗଛ କବିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସେବା କରିବାର ଶିକ୍ଷା କିପରି ଦେଲା? ଛାୟାଦାନ କରି, ନା ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରି, ନା ଫୁଲ ଫଳ ଦେଇ, ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇ। ତେବେ ଏଥିରେ ଅଛି ତରୁ ମମ। ତରୁ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ, ତରୁ ମମ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ। ସେଇ ତାହେଲେ ଗଛଟି ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ହେଲା। ସ୍ନିଗ୍ଧ ଛାୟା ଦନେ, ଛାୟା ଦନେ ମାନେ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ ଦାନ କରିକି। ବିଶ୍ୱ ସେବା ଭାବ ସୁଧା ଢାଳି ଦେଲା ପ୍ରାଣେ। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ସେବା ଭାବ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ସେବା ଭାବ ଶିକ୍ଷା ସେଇ କବିଙ୍କୁ ଦେଇଛି କିଏ? ନା ତରୁ ମାନେ ଗଛ। କ'ଣ ନା ଛାୟାଦାନ କରିକି, ଯେ ଛାୟାଦାନ ସେ ଯେମିତି କରୁଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ସେବା ଭାବ ଶିକ୍ଷା ତାହେଲେ ସେ ଗଛ କବିଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଛାୟାଦାନ ଶିକ୍ଷା। ତେବେ ଛାୟାଦାନ କରି ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 43, ବୃକ୍ଷ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନବସୃଜନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି? ଫୁଲ, ନା ଫଳ, ନା ଗର୍ଭପତ୍ର, ନା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା। ବୃକ୍ଷ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନବସୃଜନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି? ତେବେ ଶାଖା ଗର୍ଭପତ୍ର। ନବସୃଜନର ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲା ଶାନ୍ତ ମନେ ସୃଷ୍ଟି ଚିନ୍ତା ଆଣି। ତେବେ ଶାଖା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଳ କିମ୍ବା ନୂଆ ଗଛର ପତ୍ରଟେ କେମିତି ହେଇଥାଏ ବା ଫୁଲଟେ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥାଏ? ନା ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛର ଡାଳ ଏବଂ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଢ଼ଟେ ଆସିଥାଏ କିମ୍ବା ନୂଆ ପତ୍ରଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ନୂଆ ଡାଳଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ସେଇଟା ଶାଖା ଗର୍ଭ ପତ୍ର ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯିବ। ନବସୃଜନର ବାଣୀ, ତେଣୁ ଶାଖା ଗର୍ଭ ପତ୍ର ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନବସୃଜନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି? ନା ଗର୍ଭପତ୍ର। ଗର୍ଭପତ୍ର ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 44, ଫୁଲ ଓ ଭ୍ରମରଙ୍କ ମିଳନରେ କବି କାହାର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି? ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମର, ନା ବିଭୁ ପ୍ରେମର, ନା ସେବା ଧର୍ମର, ନା ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟର। ତେବେ ଫୁଲ ବାସେ ଭରି ପ୍ରାଣ ମୃଦୁଳ ଅନିଳେ, ତିନ୍ତାଇଲା ମହାତ୍ମାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ନିରେ। ସଂସାରର ପ୍ରେମ କିସ ଫୁଲ ଆଉ ଅଳି, ଭାବେ ଦେଖାଇଲା ତରୁ ଦହଲି ଦହଲି। ତାହେଲେ ଫୁଲ ଓ ଭ୍ରମରଙ୍କ ମିଳନରେ କବି କାହାର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି? ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମର, ନା ବିଭୁ ପ୍ରେମର, ନା ସେବା ଧର୍ମର, ନା ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟର। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 45, ଝଡ଼ାପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ଦେଖାଏ? ମୃତ୍ୟୁର ସର୍ବଗ୍ରାସୀତ୍ୱ, ନା ଜୀବନର ସ୍ୱରୂପ, ନା ଜଗତର ନୀତି, ନା ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ। ତେବେ ବାୟୁ ଶ୍ୱାସେ ପିତପତ୍ର, ପିତପତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ବୁଢ଼ା ପତ୍ର, ହଳଦିଆ ପତ୍ର, ଝରେ ରାଶି ରାଶି, ବଲେ ତରୁ ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବଜୀବ ନାଶୀ। କେଣେ କର୍ତ୍ତା ଦେଖାଇଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ କି ଇଙ୍ଗିତେ, ତରୁ ମଧ୍ୟେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲି ଚକିତେ। ତେବେ ପତ୍ର ଝରେ ରାଶି, ପତ୍ର ଝଡ଼ିବାଟା କ'ଣ ଦେଖାଏ? ନା ବଲେ ତରୁ, ଗଛ କହୁଛି ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବଜୀବ ନାଶୀ, ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଶ କରିବ। ତ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଝଡ଼ାପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ଦେଖାଏ? ନା ମୃତ୍ୟୁର ସର୍ବଗ୍ରାସୀତ୍ୱ ଦେଖାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପାଠ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶ୍ନ 46ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଜୀବନର ବିକାଶ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବିହୀନ ଜୀବନ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ପୃଥିବୀର ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ରୂପକ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କେବେ ହେଁ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ମୂଳବିହୀନ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦିଗରେ ମହତ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର କର୍ମମୟତା ଓ ସଫଳତା ଏହି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିକାଶ ହେଉଛି ଜୀବନର ଧର୍ମ, ତେଣୁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର ବିକାଶ ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତି।
ନିର୍ଜୀବ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିର ଗର୍ଭରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପରିପୂରଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ ନ କରି ସେହିପରି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାହାକୁ ସିଓ ଶରୀରର ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଓ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗରେ ଏକାବେଳକେ ଅକ୍ଷମ ଓ ଅନ୍ୟଟି ତାହା କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମ ଅଟେ। ପାଠଶାଳାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିତା, ମାତା, ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ ଜୀବନର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପୃଥିବୀର ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରଚିତ ପାଠ କଲେ ଜଣାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲାଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୂଳରେ ଏହି ଆତ୍ମଶକ୍ତି ରୂପୀ ଗୂଢ଼ମନ୍ତ୍ର ରହିଅଛି। ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ନ ହୋଇ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ତିଷ୍ଠିପାରେ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର କେବେହେଁ ଜୀବନର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଅଛି। ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବିହୀନ ଜୀବନ ଏହାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବିହୀନ ଜୀବନକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ? ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି, ନା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି, ନା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ନା ଜଙ୍ଗମ? ତେବେ ଜୀବନର ବିକାଶ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବିହୀନ ଜୀବନ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ମାନେ କି କହିବା? ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ବା ଯେଉଁଟା ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଛି ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବିହୀନ ଜୀବନ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ? ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି, ନା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି? ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଅକର୍ମଣୀୟ ସେମାନେ, ଆଉ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଛି, ଜଙ୍ଗମ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 47 ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନର ମହିମା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ନା କର୍ମ ପ୍ରବଣତା, ନା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା, ନା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ? ତେବେ ଦେଇଛି ପୃଥିବୀରେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ରୂପକ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ମହାତ୍ମ୍ୟ କେବେ ହେଁ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନର ମହିମାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି, ତାହେଲେ ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 48 ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିପାରେ? ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି, ନା ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି, ନା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି, ନା ସୌରଶକ୍ତି? ତେବେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 49 ଜୀବନର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତା, ନା ପରୋପକାର, ନା ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ, ନା ସମାଜ ସେବା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଜୀବନର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 50 ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ? ସରଳତା, ନା କପଟ ଶୂନ୍ୟତା, ନା କ୍ରୋଧ ଶୂନ୍ୟତା, ନା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା? କେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ହେବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 51 ନମ୍ବର ଏକ ସୁଷମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ତେବେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟିରେ କେବଳ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିବ, ନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟିରେ କେବଳ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଏକ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଏକ ନକ୍ସା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଏକ ନକ୍ସା କରିକି ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ କେଉଁଥିରୁ କେତେ ନମ୍ବର ଦେବା ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 52 ନମ୍ବର
କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନା ଶିକ୍ଷକ ନା ବିଦ୍ୟାर्थୀ ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ? ତେବେ ବିଦ୍ୟାर्थୀ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 53 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ମନରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା? କେଉଁଟା ଶିଶୁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା। ଟିଚର ସେଣ୍ଟରର ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ପିଲାମାନେ ଖାଲି ବସିବେ ଶୁଣିବେ ଲେଖିବେ, କାରଣ ସେଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 54 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କି ଉପକାର ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନଙ୍କର ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର, ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ମାନେ ଆମେ କାନ୍ଥରେ କିଛି ମାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିଛି ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖା ଯଦି ଆମେ ମାରିବା, ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି କହିଛି, ହୋଇନଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆମେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ମାରିବା ତେବେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କାରଣ କିଛି ପିଲା ଲେଖିକି ସେଗୁଡ଼ା ସେଠି ଦେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ବି ହେଇପାରିବ। ଉପସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କି ଉପକାର ହୋଇନଥାଏ, ଏଇ ଅପସନ୍ ଡିଟା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 55 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ନା ପ୍ରଶ୍ନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ଓ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯିବ ନା ପ୍ରଶ୍ନର ଅଯଥା ବାଗାଡମ୍ବର ନ ରହିବ, ପ୍ରଶ୍ନର ଅଯଥା ବାଗାଡମ୍ବର ନ ରହିବ। ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମତାମତ ଭିନ୍ନ ହେବା। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମାନେ ଆମେ କହିବା ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଡ୍ୟାସ୍, ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଆସିବ। ଆଉ ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଛ, ସେଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ଆଉ ସରଳ ଭାଷାରେ ହେବା ବି ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନର ଅଯଥା ବାଗାଡମ୍ବର ନ ରହିବ ମାନେ ଅଧିକ ମାନେ ଲମ୍ବା ନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ମାନେ ବେକାରିଆ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିକି, ଅନନେସେସାରୀ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଲଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଡିରେ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମତ ଭିନ୍ନ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଳକ ଉତ୍ତର ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ ହେବ, କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରରେ ଭିନ୍ନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଠିକ୍ ହେବ ନହେଲେ ଭୁଲ ହେବ, ଆଉ ମତାମତ ଭିନ୍ନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 56 ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ ନା ରୁଚିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ ନା ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ ଭିତ୍ତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ ନା କଳ୍ପନା ଓ ଯୁକ୍ତିଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବାରେ ସହାୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ? ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ କେଉଁଟା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲି, ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟ ଚୟନ କରିବା। ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟ ଆମେ ଚୟନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 57 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ? ତପସ୍ୱିନୀ ନା କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ନା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ନା ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି? କେଉଁଟା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ? ତେବେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 58 ନମ୍ବର କୋଲନ୍ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କୋଲନ୍ ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ନା ଆବେଗ ଓ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ନା ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ନା ସେମିକୋଲନ୍ ଠାରୁ ବେଶୀ ବିରାମ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଠାରୁ କମ୍ ବିରାମ ଦରକାର ହେଲେ କୋଲନ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ସେମିକୋଲନ୍ ଠାରୁ ବେଶୀ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଠାରୁ କମ୍ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦରକାର ହେଲେ
ऑप्शन डी ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 59 ନମ୍ବର, ପାଠ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ? କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବା, ନା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା, ନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ, ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ନା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କଳାପଟାରେ ଲେଖିବା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଆମର କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ, ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆଉ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 60, ଗ୍ରାମରେ ଏକ ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଔପଚାରିକ, ନା ଅନୌପଚାରିକ, ନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ନା ବାଣିଜ୍ୟିକ? ତେବେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଗୋଟେ ଲେଖିବା, ସେଇଟା ଔପଚାରିକ ହେବ ପତ୍ର, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।